से नाराज है, पोर्टफोलियो निकलता है, नाराजगी हो जाती है। देखिए, ऐसी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बार बार नाराज होने से पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है और लोगों में भी गलत मैसेज आता है। तो मैं तो कहूंगा कि पार्टी के हित में और पंजाब के हित में हम सबको इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ये प्रेशर टेक्निक है सिद्धू की दबाव बनाए रिजाइन देके सर। देखिए, उनको इतनी बड़ी पोजीशन दी है कांग्रेस पार्टी ने, एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं और उनको पार्टी के लिए काम करना चाहिए, सरकार को मजबूत करना चाहिए। नहीं, ऐसा लगता है कि वो चन्नी साहब को चाहते हैं कि उनकी रबर स्टैंप बन जाए, जो वो कहें वही करें चन्नी साहब। नहीं, चलो ये तो नहीं मैं कह सकता, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन गुरकीरत साहब, जिस तरह से लगातार अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और अब इस तरह से कदम उठाना, किरकिरी तो होती है पार्टी की, सवाल उठते हैं उसके ऊपर। देखिए, लोगों में गलत मैसेज आता है। आज पार्टी और सरकार की एक इमेज अच्छी बनी हुई है, आज लोग हमें दोबारा लाना चाहते हैं 22 में, तो इससे थोड़ा नुकसान पहुंचता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। नवनीत सिंह साहब की जिम्मेदारी समझ नहीं रहे। नवनीत सिंह बिट्टू साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के आदमी हो गए सिद्धू साहब। नहीं, देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे अभी कैबिनेट मीटिंग में जाना है। 2 लोगों के नाम चल रहे हैं, क्या 2 लोगों के नाम चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यही कहा कि आप आ जाओ, आज लोग आपके तरफ देख रहे हैं, आप बड़े मजबूत नेता हो और बड़ी आस और उम्मीद है पंजाब के लोगों के आपके ऊपर, तो आपको बाहर आकर के पार्टी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन क्या 2 नाम जो चल रहे हैं, अगर सदन में आता है तो आप लोग तैयार हैं बहुमत साबित करने के लिए? अभी मैं थोड़ा वक्त लेट हो रहा हूँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सदन में आता है तो आप लोग बहुमत? अरे नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? गुरकीरत कोटली साहब न्यूज 18 आगे बता दें, ये ऐसे करने नहीं देंगे, मुझे पता है। मंत्री जी, सिद्धू बारे भी चर्चा होगी। ਤਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਲਖਨਊ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ लखनऊ दौरे पे ने। रवि सिसोदिया साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। रवि, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि किस तरीके से अब जो मसला उठा है उसको सुलझाया जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी भी दिल्ली में नहीं है और राहुल गांधी भी दिल्ली में नहीं है। देखिए अर्जी, पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जो कपूरथला हाउस है, कल यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, लेकिन कल देर रात वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद से वो फिलहाल यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस हाईकमान की, तो कल देर रात जो बैठक हुई थी केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी। उसके बाद ये स्पष्ट किया गया था कि जो पूरा मामला, इस मामले को स्टेट लीडरशिप ही सुलझाएगी। हालांकि हरीश चौधरी को चंडीगढ़ भेजा गया है, जो इससे पहले हरीश चौधरी पंजाब का काम भी देखते रहे थे। लेकिन जिस तरह का बयान अभी मनीष तिवारी ने दिया और सीधे तौर पर लीडरशिप पर सवाल खड़े की, और उनके बयान में सबसे अहम बात निकल के सामने आई थी कि आशा कुमारी, जो इससे पहले पंजाब कांग्रेस की प्रभारी थी, उनकी उन्होंने तारीफ़ की। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को जो हैंडल ठीक से नहीं किया गया, उसके लिए इशारा कहीं ना कि हरीश रावत की तरफ से। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर पार्टी दो फाड़ में है। पार्टी के कई नेता का मानना है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी और को वहाँ की भूमिका, वहाँ की जिम्मेदारी देनी चाहिए प्रधान की। वहीं दूसरा धड़ा ये मानता है कि उनको मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पूरे मसले को अगर आप देखें तो
नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेक प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी की सहमति के बाद ही उनको अध्यक्ष की कमान दी गई थी। तो ऐसे में अगर वो हटते हैं या अपना इस्तीफा देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप के फैसले पर सवाल खड़े होंगे। और यही वजह है कि कल देर रात जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसके बाद ये तय किया गया है कि स्टेट लीडरशिप इस पूरे फैसले को इस पूरे मामले को सुलझाएगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आलाकमान फैसला करेगी। जहाँ तक सिद्धू को मनाने की बात की जा रही है, अब ऐसा माना जा रहा है कि अब मनाने का दौर शुरू नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले भी उनकी नाराजगी देखने को मिली थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, उसका दूसरी बार नाराजगी देखने को मिल रही है। जब मुख्यमंत्री का नाम तय हो रहा था उस दौरान भी वो नाराज होकर चले गए। तो तमाम चीज़ों को हाईकमान ने नोटिस किया है और उसका माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को स्टेट लीडरशिप ही अपने स्तर पर सुलझाएगा। हाईकमान की तरफ से दोबारा प्रयास नहीं किए जाएंगे। जी शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਐਮਐਲਏ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਲਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ओबीसी ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ओबीसी ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ओबीसी ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ तमाम ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? रोहित ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ